네, 안녕하세요. 유난리 퍼블리싱과 마름돌 출판사의 윤민입니다. 오늘 이솝 우화 5번째 시간을 진행해 보도록 하겠습니다. 오늘 다룰 우화의 주제는 제목은 The Wolf and the Crane, 늑대와 두루미입니다. 그럼 제가 한번 본문을 처음부터 끝까지 한번 읽어보도록 하겠습니다. A wolf had been gorging on an animal he had killed when suddenly a small bone in the meat stuck in his throat and he could not swallow it. He soon felt terrible pain in his throat and ran up and down, groaning and seeking for something to relieve the pain. He tried to induce everyone he met to remove the bone. I would give anything, said he, if you would take it out. At last the crane agreed to try, and told the wolf to lie on his side and open his jaws as wide as he could. Then the crane put its long neck down the wolf's throat and with its beak loosened the bone, till at last it got it out. Will you kindly give me the reward you promised? Said the crane. The wolf grinned and showed his teeth and said, Be content. You have put your head inside a wolf's mouth and taken it out again in safety. That ought to be reward enough for you. And the moral of this lesson, of this fable, is gratitude and greed go not together. 자, 그럼 어떤 내용인지 처음부터 한 문장씩 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, A wolf had been gorging on an animal he had killed. 자, 어떤 늑대 한 마리가, 그죠, wolf, gorging on an animal. 어떤, 여기서 gorg는 마구마구 개걸스럽게 막 물어뜯으면서 먹다, 그런 뜻이거든요. 자, gorging on an animal he had killed. 그러니까 사냥을, 먹잇감을 구하기 위해서 이제 사냥을 해가지고 어떤 동물을 하나 죽였는데, 그 무슨 동물이라고 나오진 않아요. 그래서 이제 마구마구 먹고 있었습니다. 와구와구 먹고 있었어요. When suddenly a small bone in the meat stuck in his throat and he could not swallow it. 자, 그러다가 일단 이 늑대가 죽인 그 동물의 어떤 조그만 뼈가 이제 목에 걸린 겁니다. 여기서 stuck in his throat라고 나오죠. A small bone, 어떤 작은 뼈다귀가 그 목에 걸렸어요. 그래가지고 그걸 삼킬 수가 없는 그런 상황이 됐습니다. Could not swallow it. 자, He soon felt terrible pain in his throat. 자, 그래서 이제 목에 굉장히 뼈다귀가 걸려가지고 굉장히 고통스러웠어요. Terrible pain, 어떤 아픔이 느껴졌다. And ran up and down, groaning and seeking for something to relieve the pain. 자, 그래서 groaning, 막 이게 신음소리를 내면서 깨갱거리면서 ran up and down, 계속 이리저리 막 뛰어다녔어요. 너무너무 아파가지고. And seeking for something to relieve the pain. 그 고통을 없애줄 어떤 방법이 없을까 이렇게 막 괴로워하면서 이제 날뛰었다는 얘기죠. 쉽게 얘기해서. 자, he tried to induce everyone he met to remove the bone. 자, 그래가지고 만나는 동물들마다 이렇게 도움을 요청했습니다. To remove the bone, 그죠? remove 이제 없애다, 그죠? 목에 걸린 그 뼈를 제거하기 위해서 계속 물어봤습니다. 도움을 요청을 했습니다. 그래서 어떤 말을 하면서 도움을 요청했냐면 I would give anything if you would take it out. 자, 내 목에 걸린 이 뼈를 빼줄 수만 있다면 내가 할 수 있는 거 뭐든지 다 주겠다. 네, 그렇죠. 그러니까 너무너무 급하니까 지금 잘못하면 이거 죽을 수도 있으니까, 그죠. 그러니까 필사적으로 이렇게 도움을 요청한 겁니다. 자, 그런데 이제 대부분의 동물들이 이 늑대를 무서워하잖아요, 그죠. 이 늑대는 모든 걸 그냥 웬만한 거 다 잡아먹으니까. 그래서 이제 무시하면서 이제 지나갔는데 그러다가 이제 두루미 한 마리가 왔어요. At last the crane agreed to try. 여기 지금 오른쪽 그림에 보는 이 두루미가 한번 내가 시도해 보겠소 라고 이렇게 도움을 주겠다고 이렇게 얘기를 한 겁니다. 제안한 겁니다. And told the wolf to lie on his side and open his jaws as wide as he could. 자, 그래가지고 저기 긴 부리로 두루미의 긴 부리로 그 뼈를 빼낼 수 있도록 늑대에게 이제 옆으로 이렇게 누워보라고 얘기를 했어요. 그리고 최대한 입을 크게 벌려라. Open his jaws, 그죠? jaw 하면 이제 턱이란 뜻이에요. 턱을 최대한 크게 벌려라. Then the crane put its long neck down the wolf's throat. 자, 그러니까 이제 이 두루미는 이제 부리도 길지만 이제 목도 길잖아요. 자, 그러니까 이제 그 늑대의 입 안속으로 이제 깊숙이 이제 들어가가지고 이제 꺼낼 수가 있는 그런 아주 유리한 위치에 있죠. 자, 그래서 long neck, 그죠? 긴 머리를, 긴 그 목을 이제 늑대의 입 안으로 이렇게 집어넣습니다. and with its beak loosened the bone. 그래서 그 부리를 이용을 해가지고 지금 단단하게 걸려 있었던 목구멍에 걸려 있었던 그 뼈를 이렇게 이제 헐겁게 이렇게 이제 했어요. 여기 loosened 나오죠. 이게 헐겁게 했다. Till at last it got it out. 그래서 결국에는 그 뼈를 꺼내줬다 이겁니다. 자, 그러고 나서 두루미가 이제 얘기를 합니다. 늑대에게.
Will you kindly give me the reward you promised? 자, 그러면 내가 이제 당신을 도왔으니 이제 나에게 약속대로 나에게 이제 보상을 해주십시오. 나를 위해서 뭐든지 해준다고 했으니까, 그죠? 이거 뼈를 빼는 사람에게, 빼는 자에게는 뭐든지 주겠다고 했으니까 이제 나에게 보상을 달라라고 얘기를 했어요. 자, 그랬더니 이제 늑대가 이제는 더 이상 위기에 처해 있지 않죠. 이제 목구멍에 걸려 있었던 이제 뼈도 빠졌으니까 이제 입장이 180도 바뀝니다. 자, 그래서 이렇게 얘기합니다. The wolf grinned. 여기서 grin 하는 것은 이제 예전에 한번 다뤘었던 것 같은데 음흉하게 이제 웃는 거예요. The wolf grinned and showed his teeth and said. 그러면서 이제 이빨을 드러내면서, 그죠? 굉장히 위협적인 이빨을 드러내면서 이렇게 말을 했어요. Be content. 여기서 content는 이제 만족하다예요. 예, 너는 만족할 줄 알아라. 만족할 줄 알아야 한다. You have put your head inside a wolf's mouth and taken it out again in safety. 넌 지금 방금 그 굉장히 무시무시한 그 늑대의 입속에다가 내 머리를 넣어놓고도 지금 살아남지 않았느냐. 내가 너를 잡아먹지 않은 것을 다행으로 생각해라. 이런 얘기죠. That ought to be reward enough for you. 그것만으로도 너는 큰 보상을 받은 거다. 내가 진짜 마음만 먹었으면 너를 잡아먹을 수도 있었는데 그러지 않은 걸 너는 감사하게 여겨라. 어서 썩 꺼져라. 라고 얘기를 한 겁니다. 자, 그래서 이번 이야기의 교훈은 Gratitude and greed do not go not together. 그러니까 gratitude는 뭐냐면 감사하는 마음이에요. 자, 그 다음에 이제 greed는 욕심입니다. 예. 욕심과 감사하는 마음은 함께 할 수 없다. 모순되는, 서로 상반되는 그런 개념이라는 거예요. 그래서 그런 이야기가 되겠습니다. 그러니까 우리나라에서 속담에도 뭐 예를 들어서 물에 빠진 사람 구해줬더니 뭐 보따리 내놓으라고 한다. 뭐 이런 말 있잖아요. 그죠? 화장실 들어갈 때랑 나올 때랑 생각이 다르다. 네. 그럼 약간 좀 뻔뻔하고 뭐 그런 이야기, 그런 사람들이 많다는 걸 이제 풍자를 하고 있습니다. 자, 그럼 단어를 한번 살펴보도록 하겠습니다. 자, crane. 계속 나왔었죠? 이제 그 두루미라는 뜻입니다. 두루미 또는 이제 학. 이제 비슷한 동물로는 이제 heron, 그 외가리가 있고요. stork는 이제 황새. 네, 다 비슷한 계열의 이제 다리가 길고 목 길고 이제 부리가 긴 그런 동물이, 그런 새가 되겠죠. 자, 그다음에 이제 gorge 나왔었죠. 그 개걸스럽게 먹다. 그 늑대가 어떤 자기가 그 사냥한 그 동물을 이렇게 개걸스럽게 먹다가 저렇게 목에 걸린 거죠. 자, 그다음에 이제 swallow. swallow는 동사로 쓰였을 때는 뭔가를 삼키다라는 뜻이 있고, 이제 명사로 쓰였을 때는 전혀 다른 의미인데 이제 제비가 됩니다. 그 새 중에서 이제 제비 있죠. 그걸 swallow라고 하죠. 자, 그다음에 이제 groan. 이제 늑대가 너무 고통스러워서 목에 걸린 그 뼈 때문에 굉장히 고통스러워서 계속 groaning up and down 했다 그랬잖아요. 자, 그러니까 뭐냐면 아파서 깨갱 소리를 내다, 신음하다, 그런 의미가 되겠어요. 자, 그 다음에 이제 relieve라는 단어가 나왔었죠. 자, 이 relieve라는 단어는 이제 고통을 없애주다, 네, 고통을 이렇게 완화하다, 그러니까 아픈 것을 이제 치유하다, 뭐 그런 의미가 되는 거예요. 그러니까 치유하다라기보다도 이제 아픈 것을 이제 없애주다. 자, 그래서 여러 가지 의미가 있습니다. 어떤 이제 우리가 감탄사로 이렇게 쓰여요. 여기 예문을 썼는데, what a relief. 아이고, 그거 참 다행이다. 라는 겁니다. 자, 그러니까 이제 굉장히 어려운, 내가 공경에 처했었는데, 그게 이제 해소됐어요. 또는 일시적으로나마 어떤 고통이 완화됐어요. 자, 그랬을 때 이제 what a relief. 이런 말을 많이 쓰죠. 그러니까, 시원하다. 뭐 그런 의미도 되는 거예요. 뭐 예를 들어서 뭐가 꽂혀있으면, 뭐 예를 들어서 무슨 막대기가 어디에 꽂혀있어가지고 되게 아팠는데, 그걸 뺐을 때 굉장히 이제 고통이 사라지고, 그죠? 뭐 그런 걸 말하는 겁니다. 내가 이제 배가 아팠는데 뭐 약을 먹고 나서 이제 뭐 좋아졌다. 뭐 그랬을 때도 이런 말을 쓰죠. What a relief. 자, relief pitcher 하면 이게 구원투수라는 뜻입니다. 이제 야구에서 이제 구원투수라는 개념이 있죠. 선발 투수가 이제 이게 공을 던지다가 이제 잘 못하거나 이제 위기에 처했을 때 이제 구원투수가 이제 들어오죠. 그런 사람을 이제 구원투수라고 하는데, 결국에는 그 이제 선발 투수가 굉장히 어려워하고 있고 이제 헤매고 있잖아요. 자, 그런 상황에서 그 아픔을 이제 어루만져 주기 위해서 들어오는 사람, 고통을 없애기 위해서 들어오는 투수가 이제 릴리프 피처가 되는 겁니다. 네, 다음 단어 보겠습니다. 그다음에 induce. induce는 이제 유도하다 또는 이제 설득하다. 네, 이러이렇게 타인의 행동을 이러이렇게 하도록 이렇게 이제 설득하는 것. 그런 것을 induce라고 해요. 여기서 지금 늑대가 그렇게 했었죠. 자기를 도와줄 수 있도록, 내가 비록 무시무시한 맹수지만 내가 지금 위기에 처했으니까 다른 동물에게 도움을 청하기 위해서 이렇게 induce 했다라고 그렇게 본문에 나왔었죠. 네.
자, 그래서 뭐 inductive method라는 거, 이거는 이제 그 논리학에서 쓰이는 이제 귀납법이 되겠습니다. inductive method, 이거 이제 반대되는 개념으로 이제 deductive method 해가지고 그거는 연역법이 되는 것이죠. 그 다음에 이제 induction into the Hall of Fame. 이제 Hall of Fame은 이제 명예의 전당, 스포츠 분야에서 얘기하는 명예의 전당인데, 이제 명예의 전당에 입성했다라고 할 때 이런 말을 많이 쓰거든요. He was inducted into the Hall of Fame. 자, 그러니까 그 사람이 어떤 여러 가지 스포츠 스타로서 여러 가지 업적을 이제 세웠기 때문에 결국에는 명예 전당에 들어갈 수 있는 그런 자격을 얻었다. 그런 의미가 되는 것이죠. 자, 그 다음에 이제 loosen 하면 이제 느슨하게 하다라고 있었었죠. 본문에서. 이제 그 늑대의 목에 끼었었던 그 뼈를 이제 느슨하게 해줬다. 그걸 이제 loosen이라는 표현을 썼습니다. 자, 그래서 loose 하면은 이게 헐겁다, 헐렁헐렁하다, 뭐 그런 의미가 되는 거예요. 자, 여기서 예문을 하나 썼습니다. 이런 식으로도 쓰입니다. He's always so tense. 그는 항상 긴장돼 있어. 그렇죠? tense 하면 이제 긴장돼 있고, 항상 너무 진지하고, serious하고, 그렇다는 뜻입니다. 그래서, he needs to loosen up a bit. 자, 긴장하면 뭔가 이제 단단하게 굳어지고, 그죠? 뭐 그런 뉘앙스가 있잖아요. 자, 그거를, 너무 안 좋은 거죠. 항상 긴장했으면. 자, 그러니까 이렇게 얘기하는 겁니다. He needs to loosen up a bit. 조금 더 여유를 가질 필요가 있어. 저 긴장된 상태를 조금 해소할 필요가 있어. 그런 의미가 되는 거예요. 조금, 너무나도 타이트하게 하면서 다니지 말고 조금 느슨해질 필요가 있다. 뭐 그런 식으로도 이제 loosen이라는 단어를 씁니다. 자, 그 다음에 또 이런 표현도 있어요. He's got a screw loose. 자, 이걸 문자 그대로 해석을 하면은 그에게 지금 저거 screw 하면 나사라는 뜻이거든요. 나사가 loose하다. 쉽게 얘기해서 나사가 풀렸다는 얘기죠. 이거는 이제 우리말로도 이런 표현을 쓰잖아요. 저 사람 좀 나사가 풀린 것 같아. 그러면 뭐냐면 약간 정신줄을 놓은 것 같아. 뭔가 좀 정상적이지 않아. 그죠? 나사가 이제 단단하게 조여져 있어야 되는데 그쪽이 풀리면 그죠? 어떻게 되겠어요? 나사라는 것이 이제 여러 가지를 이제 하나로 묶기 위해서, 고정시키기 위해서, 그죠? 고정되어야 하니까, 그렇게 이제 쓰는 건데, 그게 풀리면은 이제 막 해체되겠죠. 그러니까 이제 아까 뭐 정신적으로 더 이상한 사람이야. 뭐 그런 의미가 되는 겁니다. He's got a screw loose. 다음 페이지 넘어가겠습니다. 자, 그 다음에 이제 reward라는 단어가 있었죠. 이거는 이제 보상 또는 이제 상금이라는 뜻이 되겠습니다. 예를 들어서 무슨, 범죄자를 이제 수배를 한다라든지 그랬을 때 이제 막 포스터 같은 거 이렇게 붙이잖아요. 근데 이제 영어로 된 것들 보면은 이제 그 범죄자의 이제 사진 같은 것이 있고 죄목이 있고 그 맨 밑에 이제 reward 뭐 얼마 그래서 금액이 써 있죠. 이 사람을 이제 체포하거나 잡거나 뭐 어떤 뭐 제보를 하게 되면은 이러이러한 상금을 준다. 그랬을 때 이제 reward라는 말을 씁니다. 자, 그 다음에 promise 하면 이제 약속. 굉장히 많이 쓰이는 뭐 쉬운 단어죠. promise 하면 약속이에요. 자, 그래서 관련된 그 단어 몇 가지 단어와 표현을 살펴보겠습니다. 자, 이 promising 하면은 뭐뭐임이 확실해 보인다 라는 그런 의미가 돼요. 자, 우리가 이제 약속을 한다라는 것은 뭔가를 이제 확정 짓는 그런 거잖아요. 그죠? 자, 이와 같이 이제 promising 약간 동사형으로 쓰이게 되면은 이것이 확실해 보인다. 확실히 저렇게 될 것 같다. 그런 의미가 되는 거예요. 자, 그래서 예문을 한번 보겠습니다. He's got a promising career ahead of him. 자, 그는 ahead of him, 앞으로, 장차, 향후에, 그러니까 미래를 말하는 거죠. promising career. 자, 이 사람이 이제 어느 분야로든 간에 이제 진출을 할 것 같은데 그 분야에서 확실하게 성공할 것 같다. 성공한 career, promising career. 또는 어떤 전망이 굉장히 좋은 그런 미래를 가지고 있다. 라는 의미입니다. 그러니까 쉽게 얘기해서 이 사람이 굉장히 똑똑하기 때문에 이 사람 어느 분야를 가더라도 성공할 거야. 성공할 게 틀림없어. 확실해 보여. 그런 의미가 되는 거예요. promising career. 굉장히 그러니까 좋은 의미죠. 네. 또 이런 표현도 씁니다. That looks promising. 저거 굉장히 좋아 보여. 우리가 원하는 것을 만약에 이제 확실하게 얻을 수 있을 것 같아. 굉장히 그러니까 확률적으로 성공 확률이 굉장히 높아. 그런 뜻이가 되겠습니다. 네. That looks promising. 그래서 굉장히 뭔가를 이제 확정적인 것, 확실한 것 그런 것을 이제 의미할 때 이제 promising이라는 말을 많이 씁니다. 자, 그 다음에 이제 promissory note라는 말이 있어요. promissory note. 이걸 약속어음이라고 합니다. 네, 약속어음. 자, 그러니까 뭐 말 그대로 promissory note. note는 어떤 증서, 그죠? 우리 돈이라는 것도 사실은 이제 증서인데, 이제 뭔가를 이제 나중에
그 증서에 적혀 있는 금액을 이렇게 지불하겠다라는 것이 이제 약속 어음이잖아요. 지금 당장은 아니고 뭐 몇 개월 후에, 뭐 한 달 후에, 두 달 후에 등등. 네, 그랬을 때 이제 약속 어음을 promissory note, 여기서 promise라는 단어가 들어갑니다. 자, 그 다음에 이제 compromise. 여기서 이제 발음이 조금 달라졌어요. promise가 아니라 promise로 바뀝니다. compromise. 자, 이것은 하지만 의미는 같아요. 자, 타협한다라는 뜻이에요. 타협한다. 그러니까 어떤 협상을 하는 양쪽 당사자가 그죠? 타협을 하죠. 나는 요만큼 양보하고 요만큼 양보함으로써 어떤 합의에 도달한다는 거죠. 자, 그래가지고 이렇게 하기로 양측에서 어떤 약속을 하는 것. 그것이 타협이잖아요. 예. 그래서 이제 com이 들어가면 이제 함께, 그죠? 함께라는 뜻이에요. 자, 그렇기 때문에 함께 약속한다. 그러니까 이제 타협이 되는 겁니다. 네. 다음 단어 넘어가겠습니다. 자, grin. 이거는 이제 웃는 표정을 짓다. 근데 표정을 짓는데 약간, 여기 본문에서는 약간 음흉한 웃음. 뭐 그런 의미에서 쓰였다고 말씀드렸었죠. 자, 그 다음에 이제 content 하면 이제 만족하다. 이제 형용사로 쓰였을 때 이제 만족하다라는 뜻이 돼요. 뭐 content, contentment, 뭐 he is contented 하면은 그때 동사로 쓰여서 만족하고 있다. 뭐 그런 의미가 되는 것이고, 이제 명사로 쓰였을 때는 이제 contents가 되는 거죠. contents. 어떤 내용물을 말하는 겁니다. 네. 뭐 그리고 뭐 저 책에선 저런 영상 컨텐츠가 좋아 뭐 이런 식으로도 이제 많이 쓰잖아요. 요즘 인터넷 시대에 컨텐츠가 굉장히 중요하죠. 말하자면 소프트웨어 같은 겁니다. 네. 자, 그 다음에 이제 gratitude, 고마움, 감사의 의미가 있었죠. 그 다음에 grateful, I am very grateful for what you have done. 당신이 한 일에 대해서 나 굉장히 감사하게 생각하고 있어. 그렇게 이제 grateful, 그런 의미가 있고요. 감사한다라는 의미. 자, 그 다음에 이제 greed, 탐욕이라는 거죠. 탐욕, 욕심. He's so greedy. 그는 정말 너무나도 탐욕스러워. 뭐 이렇게 굉장히 안 좋은 의미에서 쓰이는 겁니다. greedy. 자, 그 다음에 이제 하니까 갑자기 생각났는데 직접적인 관련은 없을 수도 있습니다만은 그 영화 스타워즈에 보면 이제 그리도라는 캐릭터가 등장하죠. 자, 그래서 어떤 그 외계인인데 이제 현상금 사냥꾼, 그 온몸이 초록색으로 돼 있고 그랬던 기억이 납니다. 그래서 이제 헨솔로를 이렇게 잡으려고 뭐 이렇게 이제 그 현상금이 걸려 있었던 헨솔로를 잡으려고 이렇게 막 돌아다녔었던 그 사냥꾼이죠. 그 캐릭터 이름도 그리도입니다. 자, 그러니까 현상금 사냥꾼, 돈 욕심이 많아가지고 돈에 눈이 멀어서 이렇게 뭐 어떤 뭐 도덕이나 이런 거 상관없이 그죠? 돈을 위해서 이렇게 활동하는 자들이죠. 예. 그런 의미에서 그리도라는 이름을 붙이지 않았나 그런 생각이 들었습니다. 다음 페이지입니다. 자, 우화의 교훈. Gratitude and greed go not together. 이 감사하는 마음, gratitude. 그거하고 greed, 욕심. 이거는 서로 어울리지 못한다. 함께 가지 못한다. 그런 의미가 되겠습니다. 자, 그리고 마지막 페이지입니다. 이번 우화에 대한 저의 생각을 한번 적어봤습니다. 그래서 이제 실생활 적용이라고 되어 있었는데요. 굉장히 많은 것을 이제 내포하고 있는 그런 그런 우화인데, 제 생각을 한번 읽어보도록 하겠습니다. 자, 이 우화의 교훈은 물에 빠진 사람 구해줬더니 보따리 내놓으라고 한다는 속담과 비슷합니다. 아까 말씀드렸었죠. 이제 물에 빠졌을 때, 그리고 이제 물 밖으로 이제 구조돼가지고 나왔을 때 사람이 생각이 간사해가지고 달라진다는 거예요. 아쉽게도 세상에는 감사할 줄 모르는 사람이 많습니다. 그러니까 gratitude가 없다라는 거죠. 자, 하지만 그렇다고 해서 또 선행을 할 수 있는 상황에서 주저해서는 안 됩니다. 자, 그러니까 저 사람, 이건 제 생각이에요. 저기 지금 누군가 물에 빠져 있는데, 내가 저 사람 구해주면은 나중에 나더러 보따리 내놓으라 그러면 어쩌지? 자, 그런 생각이 앞서가지고 내버려 두서는 또 안 되죠. 저는 그렇게 생각해요. 일단은 구해놔야죠. 잘못하면 죽을 수도 있으니까. 선행에 대한 보상이 즉시 나타나지 않더라도 언젠가는 반드시 돌아오기 때문입니다. 네, 그러니까 이게 참 인과관계의 법칙이라는 것이 참 우리가 이해하기 어려운 그런 측면도 많이 있어요. 내가 이제 어떤 물에 빠진 사람을 구해줬더니 그 사람이 다짜고짜 삿대질 하면서 나더러 보따리 내놓으라고 할 수도 있어요. 그죠? 내가 진짜 내 목숨까지 이제 걸면서 이렇게 구해줬는데. 자, 그렇게 되면은 굉장히 이거 우주는 공정하지 않구나. 내가 왜 이런 걸 당해야 되지? 자, 하지만 나는 분명히 선행을 베풀었거든요. 그 선행에 대한 리워드는 나중에 언젠가 돌아오게 된다는 거죠. 꼭 그 사람을 통해서 돌아오지 않더라도 어떤 식으로든 나에게 어떤 그 보상이 반드시 온다. 저는 그렇게 생각을 하거든요. 그것이 이제 모든 철학자들이 가르친 그런 내용이기도 하고요. 네. 그렇습니다.
에너지 보존의 법칙과도 같은 것이다. 네, 그러니까 에너지 보존의 법칙 같은 것이에요. 작용이 있으면 반작용이 있어요. 근데 이제 그것이 반작용이 즉시 일어나지 않고 그 에너지 보존되는 것이 내 눈에 직접 그 바로 즉각적으로 나타나지는 않더라도 언젠가는 그 이제 플러스 마이너스가 이제 맞춰지게 돼 있다라는 거예요. 밸런스가 맞게 돼 있다라는 거예요. 그것이 이제 우주의 섭리다. 네. 나쁜 일을 했을 때 곧바로 벌에 쏘이거나 벼락을 맞고 선행을 했을 때 하늘에서 돈다발이 떨어지기라도 한다면 누구나 쉽게 우주의 법칙, 즉 인과관계의 법칙을 이해할 수 있으나 우주는 신비한 방식으로 원인에 대한 결과를 가져다 줍니다. 네. 자, 그러니까 이제 어떤 우리가 물리적인 인과관계의 법칙 같은 것은 우리가 이제 쉽게 볼 수가 있어요. 예를 들어서 높은 곳에서 어떤 물건을 떨어뜨리면 즉각 밑으로 떨어지죠. 네, 그것은 중력의 법칙에 의해서 그거는 즉각적으로 작용을 하지만은 우리의 행동에 대한 어떤 그런 결과, 우리가 선행이든 악행이든 그에 상응하는 이제 결과가 반드시 오게 되어 있는데 그 결과가 즉각적으로는 오지 않을 수도 있다라는 거예요. 네. 하지만 언젠가는 반드시 온다. 왜냐하면 그래야지 그 균형이 맞기 때문에. 네, 그렇다는 겁니다. 그래서 얼핏 보기에는 지금 즉각적으로 결과가 나타나지 않으니까 그런 거는 그런 법칙은 존재하지 않아 라고 느낄 수 있는데 사실은 있다. 굉장히 신비한 방식이기 때문에 우리가 즉각적으로 알아차리지 못할 수는 있다. 뭐 그런 얘기가 되겠습니다. 자, 나에게 생긴 좋은 일은 내가 오래전에 행한 선의 보상일 수도 있고, 자, 그러니까 어느 날 마치 행운이 닥치듯이 나에게 좋은 일이 일어났어요. 자, 나는 이상하다. 내가 이런 것을 내가 얻을 수 있을 만한 어떤 행동을 한 적도 없는데 이런 게 왔네? 나한테 그런 행운이 왔네? 근데 사실은 뭔가 원인이 있다라는 거예요. 아주 오래전에 그 원인을 만들었어. 그 선행에 대한 보상, 그 보상의 원인을 아주 옛날에 만들었을 수도 있어요. 지금 막 한 게 아닐 수도 있어요. 그죠? 그런 의미가 되겠습니다. 마찬가지로 나에게 생긴 나쁜 일 역시 기억도 안 날 정도로 오래전에 저지른 그런 실수에 따른 대가일 수도 있다. 내가 아주 오래전에, 그죠? 뭔가 나쁜 짓을 했어요. 그리고 그 당시에는 아무 일도 없었어요. 하지만 그거에 대한 이제 대가, 그죠? 이제 벌 받는 것이 이제 와서, 그죠? 몇 년이 흐른 후에 지금 와서 갑자기 닥칠 수도 있어요. 자, 그 당시에는 모르죠. 아니, 나한테 왜 이런 일이 일어나지? 예. 이건 좀 그러면서 이제 하늘을 원망할 수도 있고, 뭐 그럴 수도 있는데, 사실은 다 원인이 있는 것이다. 라는 얘기가 되겠습니다. 자, 그래서 좋은 일이 생기길 바란다면 항상 선을 실천하기 위해 노력하면 됩니다. 물에 빠진 사람이 있으면 그가 나중에 감사하지 않더라도 일단 도와야 합니다. 먼 훗날 반드시 누군가의 도움을 받게 될 것입니다. 네. 내가 도움을 주었던 당사자로부터 도움을 받지 못하더라도 먼 훗날, 그죠? 전혀 상관없는 다른 사람으로부터 도움을 받을 수 있다. 왜냐하면 이 인과관계 법칙이 항상 1대1의 관계가 아니라 내가 오늘 취한 행동이 어떤 그 다른 사람의 A라는 사람에게 영향을 주고, 뭐 A라는 사람이 또 B라는 사람에게 영향을 주고, B가 C, C가 또 D, 이런 식으로 이렇게 꼬리에 꼬리를 물고 영향을 주다가 한참 후에 다시 나에게 돌아올 수도 있는 것이거든요. 네. 그러니까 여러 일련의 사건들이 돌고 돌아서 나에게 다시 돌아오는 그런 경우가 있기 때문에 보상이든 형벌이든 간에요. 예. 그것이 이제 바로 우주의 법칙이라는 겁니다. 먼 훗날 반드시 누군가의 도움을 받게 될 것이다. 또는 이제 먼 훗날 나에게 그 뼈아픈 대가를 형벌을 받게 될 수도 있다. 그런 이야기가 되겠습니다. 네, 좀 길어졌네요. 그래서 이제 일단은 간단하게 결국 이 wolf and the crane, 그 늑대와 두루미의 이야기는 일단은 감사할 줄 모르는 그 인간의 그 간사한 마음, 그런 것은 이제 풍자한 면도 있고, 제 생각에는 인과관계의 법칙이라는 것도 이제 제가 좀 이 화에 좀 담겨 있다는 생각이 들어서 한번 이렇게 얘기를 해봤습니다. 자, 그러니까 이제 저 늑대는 좀 못된 늑대잖아요, 그죠? 감사할 줄도 모르고 결국에는 그 감사할 줄 모르는 마음 때문에 결국에는 나중에 또 어떤 공경에 처하게 될 거예요. 예. 그 다음번에 또 이제 개걸스럽게 이제 그 동물 잡아먹다가 목에 걸렸는데 그때는 아무도 도와주지 않을 수도 있죠. 그래서 결국은 죽을 수도 있는 것이고, 저 지금 학은 진짜 자기 목숨을 걸고, 그죠? 그 늑대 입에다가 자기 얼굴까지 넣어가지고 머리까지 넣어가지고 이렇게 늑대를 도와줬는데 전혀 어떤 보상을 받지 못했죠. 하지만 그 선행을 베푼 것 덕분에 언젠가는 좋은 일이 생길 것이다. 그런 이야기가 되겠습니다. 네, 그러면 오늘 영상은 여기서 마치고 다음 시간에 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.